Good morning, everybody. This is the fourth class. Application of Gauss law. Application of Gauss law. The second case is electric field due to uniformly charged sphere non-conducting. Here, what is non-conducting? A non-conducting material or an object, the charge is spread into entire the object and also surface of the object. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఆవేశితమైన గోళము, సజాతీయంగా ఆవేశితమైన గోళము వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత మనం గాస్ లాను ఉపయోగించి మనం కనుక్కుంటున్నాం. దీనికి 3 కేసెస్ ఉంటాయి. ఈ 3 కేసెస్లో ఫస్ట్ కేస్ ఎట్ ఏ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద చార్జ్డ్ స్పియర్. చూడండి, ఇక్కడ P అనే పాయింట్ ఉన్నది. ఇట్ ఈజ్ ఏ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పియర్కి దూరంగా ఉన్నది. సో అందుచేత ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్, capital R, radius of capital R, uniformly charged sphere. O is center and capital R is radius and P be the point at a distance of R from O, and here E bar and DS bar are radially outwards. So what is the volume of charge density? Volume of charge density rho is equal to Q by 4/3 pi R cube. So we need to find out the electric field due to uniformly charged sphere. We construct a Gaussian surface. Here we construct a Gaussian surface. OP, E and DS are outwards. Those E and DS are outwards. So E bar dot DS equal to EDS cos 0 degrees, because E bar and DS bar are parallel. So theta, angle between E and DS is 0 degrees. So cos 0 is 1. That's why EDS is equal to cos 0 is equal to 1, then EDS. Now we want to find out the entire Gaussian surface. So now electric flux through the entire Gaussian surface is pi is equal to integral E bar dot ds equal to E integral ds. For any circular area, the area is 4 pi r square. So E into 4 pi r square. According to Gauss law, EDS is equal to Q by epsilon naught. According to Gauss law, pi is equal to integral EDS is equal to Q by epsilon naught. So integral E bar dot ds value is E into 4 pi r square. So substitute that value, then we get E into 4 pi r square Q by epsilon naught. So we rearrange this equation, we get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. So equation 1. What is the conclusion? For outside of the sphere behaves as a through entire charge concentrated at the center of the sphere దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో మనకి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలి. వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by 4/3 pi r cube అండి.
ఇక మనం ఓపి గుండా మనం ఒక గాషియన్ తలాన్ని ఊహిస్తే దాంట్లో ఈ బార్ డిఎస్ అనేవి బయట వైపుకి పనిచేస్తున్నాయి. అందుచేత ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈడిఎస్ కాస్ 0. సో ఈడిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 0 degrees 1. ఇక మనకి మొత్తం గాసియన్ తలం నుండి బయటికి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ అభివాహం ఎంత అంటే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ ఈ ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ ఈ బార్ ఈ ఇంటూ 4πr². ఎందుచేత అంటే ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ వాల్యూ అంతా 4πr². సో అందుచేత అకార్డింగ్ టు గాస్ లా అంటే గాస్ నియమం నుండి మనకి ఏంటి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈడిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/ε0. సో ఆ వాల్యూ అంతా మనకి ఈ వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డిఎస్ వాల్యూ ఎంత అండి ఈ ఇంటూ πr². సో దీన్ని కనుక మనం ఈ 4πr²ని అవతల పక్క తీసుకుని వస్తే మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు 1/4πε0 Q/r² అని తీసుకోవచ్చు. ఇక మనకి కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పియర్కి బాహ్యంగా ఒక బిందువు వద్ద ఉంటే ఆ స్పియర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఆ గోళం ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే మొత్తం ఆవేశితం అంతా ఆ గోళం యొక్క కేంద్రకం దగ్గరే ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అదే విధంగా మనకి అది బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే దీన్ని మనం ఏమని చేసుకోవచ్చు అంటే బిందు రూపంలో ఉన్న ఆవేశం కనుక ఉన్నప్పుడు ఒక r దూరంలో బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. దీనికి కూడా చూడండి, దానికి కూడా వాల్యూ ఎంత ఈజ్ కూడా 1/4πε0 Q/r². ఓకే, నౌ సెకండ్ కేస్. వాట్ ఈజ్ సెకండ్ కేస్? at a point on the surface here the charged sphere, the point on the sphere we want to find out the electric field due to this point of charge. So here when the point lies on the surface, then the sphere r is equal to small r is equal to capital R. In case 1 we get equation E is equal to 1/4πε0 Q/small r². So we substitute the value small r is equal to r, then we get E is equal to 1/4πε0 Q/r². This is just on the second case. రెండో సందర్భంలోకి వచ్చేటప్పటికి గోళం మీదే కనుక బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది కనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మొదటి సందర్భంలో వచ్చిన ఫస్ట్ కేసులో వచ్చిన ఈక్వేషన్ E is equal to 1/4πε0 Q/small r². స్మాల్ ఆర్ ప్లేస్లో మనం ఏం పెడుతున్నాం అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ పెడుతున్నాం. క్యాపిటల్ ఆర్ పెడితే మనకి ఈక్వేషన్ E is equal to 1/4πε0 Q/r² అని వస్తుంది. ఇక కేస్ 3, at a point inside the charged sphere. ఈ చార్జెడ్ స్పియర్ లోపల ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నది స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నది. స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ని ఇలా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ పీ తోటి ఒక గాషియన్ సర్ఫేస్ని డ్రా చేస్తాం. డ్రా చేసిన తర్వాత దాని యొక్క డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఎంత అంటే స్మాల్ ఆర్ అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ డిఎస్ రెండు కూడా మనకి ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటున్నాయి. అందుచేత మనకి అక్కడ ఈడిఎస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక నౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఎంటైర్ గాషియన్ సర్ఫేస్. ఎంటైర్ గాషియన్ సర్ఫేస్ ఎంత అంటే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ πr². ద టోటల్ ఛార్జ్ అన్క్లోజ్డ్ బై ద గాషియన్ సర్ఫేస్. ఇక ఈ మొత్తం స్పియర్లో ఈ కొంచెం స్పియర్ ప్రాంతం మాత్రమే మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఛార్జ్ ఎంత ఉన్నదో తీసుకోవాలి, అంతే తప్ప మొత్తం క్యూ అని తీసుకోకూడదు. ఆ ఛార్జ్ ఎంత తీసుకుంటాం? Q' అని తీసుకుంటున్నాం. ద టోటల్ ఛార్జ్ అన్క్లోజ్డ్ బై ద గాషియన్ సర్ఫేస్. ఈ గాషియన్ సర్ఫేస్ అన్క్లోజ్ అయిన క్యూ వాల్యూ ఎంత అంటే Q' అని తీసుకున్నాం. అది దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే వాల్యూమ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఇట్, ఎంత వాల్యూము ఎన్క్లోజ్ అయింది, అలాగే ఛార్జ్ డెన్సిటీ
వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఎంత, లేకపోతే ఛార్జ్ పెర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎంత అనేది. సో ఇక్కడ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ పి అనే బిందువు గోళం లోపల ఉంది. దాంతో మనం ఒక గాషియన్ తలాన్ని మనం నిర్మిస్తే దాని యొక్క ఆవేశం క్యూ డాష్ కింద తీసుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ పి నుంచి ఈ బారు డిఎస్ రెండు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే వాల్యూ ఈడిఎస్ అని వస్తుంది. కానీ మొత్తం గాషియన్ తలం, ఈ మొత్తం గాషియన్ తలం నుండి వచ్చే విద్యుత్ అభివాహము ఎంత అంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే విద్యుత్ అభివాహం మొత్తం తలం నుంచి వచ్చేది ఎంత అంటే పై ఈజ్వల్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ ఈడిఎస్ ఈ ఇంటూ 4πr². ఎందుచేత అంటే ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ వాల్యూ 4πr². ఇక మొత్తం గాషియన్ తలంలో ఉన్న ఆవేశం ఎంత అంటే క్యూ డాష్ అని తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఎంత ఘనపరిమాణాన్ని అది ఆక్రమిస్తుంది మరియు దాని యొక్క ఘనపరిమాణ ఆవేశం ఛార్జ్ పెర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే ఆ వాల్యూలు ఎంత అంటే మామూలుగా ఒక స్పియర్కి వచ్చేటప్పటికి వాల్యూమ్ ఎంత అంటే 4/3 πr³. ఇక ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అనేది అంటే ఆవేశ సాంద్రత అనేది ఘనపరిమాణ సాంద్రత అనేది ఇచ్చాడు. అది Q/4/3 πr³. సో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాల్యూ క్యాపిటల్ R. సో ఇక్కడ మనం 4/3 πr³ క్యాన్సిల్ అయిపోతే క్యూ డాష్ ఈజ్వల్ టు Q/R/3 అని తీసుకుంటున్నాం. గాస్లా అప్లై చేస్తాం. గాస్లా ఏంటి, పై ఈజ్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ ఈజ్వల్ టు Q'/ε0. ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ వాల్యూ ఎంత ఈ ఇంటూ 4πr². ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అలాగే క్యూ డాష్ వాల్యూ ఎంత క్యూ ఇంటూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది ఎప్సిలాన్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఈ ఈజ్వల్ టు 1/4πε0 Q/R క్యాపిటల్ R³. ఇది ఆవేశము అనేది గోళము లోపల ఉన్నప్పుడు సందర్భంలో, ఈ సందర్భంలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది దాని యొక్క దూరమునకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది మనకి. కన్క్లూజన్, హియర్ దిస్ ఈజ్ a graph in between distance and electric field. Here these 2 points are the outside of the sphere, outside on the sphere, and these points are the outside of the sphere. These points are outside of the sphere. This point is inside of the sphere. If we take first case, for outside of the sphere is inversely proportional to square of the distance. In outside, these points are outside, these points are also outside. The electric field intensity is equal to 1/r². For inside the sphere is this one, this point, these are all points are inside of the sphere. For inside of the sphere, the electric field intensity is directly proportional to distance. On the surface of the sphere, the electric field is maximum. Here the electric field is maximum. In other cases, minimum. తెలుగులో మనకి 3 కేసులు ఉన్నాయండి. ఇందులో 3 సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 సందర్భాల్లో ఒకటి ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడైతే విద్యుత్ క్షేత్రం తీవ్రత అనేది కనుక్కుంటున్నామో అది ఈ గోళానికి వెలుపల ఉండే బిందువులు ఇవన్నీనండి. వెలుపల ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇవన్నీ కూడా వెలుపల ఉండే బిందువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిందువుల దగ్గర విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎలా ఉన్నది, దాని యొక్క వర్గానికి, దూరం యొక్క వర్గానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇక గోళము లోపల ఉండే బిందువులు, ఇవి లోపల ఉండే బిందువులు అండి. చూడండి, ఇక్కడ ఉందనుకోండి లోపల ఉండే బిందువు,
ఇక్కడ ఉందనుకోండి లోపల ఉండే బిందువు, ఈ లోపల ఉండే బిందువుల దగ్గర మాత్రం ఎలా ఉన్నది, దాని విలువ విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత దూరానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇక గోళం మీద ఉన్న బిందువులు, ఈ బిందువులు ఎక్కడైనా సరే గోళం దగ్గర ఉండే బిందువుల దగ్గర దీని విలువ ఎలా ఉంటుంది, విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత విలువ గరిష్టంగా ఉంటుంది. సో మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు స్పియర్ దీంట్లో మనకి 3 సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే గోళము వెలుపల ఉన్న బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత, దీని విలువ E = 1/4πε0 Q/r², స్మాల్ r². ఇక గోళం మీద ఉన్న బిందువు వద్ద దాని విలువ E = 1/4πε0 Q/R². ఎందుచేత అంటే ఆ డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ R కాబట్టి. ఇక గోళము లోపల ఉండే బిందువు దగ్గర, గోళం లోపల ఉండే బిందువు దగ్గర దాని విలువ E = 1/4πε0 QR/R². ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్. మీకు ఇది బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.